Good morning, students. Welcome to the fifth session of fourth unit Memory Management Strategies. Myself, Mangala Gaurama, working as a lecturer in Government Polytechnic for Women Hubli. In this session, we are going to learn one of the memory allocation methods called as paging. The objective of this session is to learn the paging concept and to describe the basic hardware support for paging that is used in an operating system. After completion of this session, you are able to define what is paging, its hardware implementation, and the memory address mapping using page table and frame table. In the last session, we learned about fragmentation, right? So the solution for external fragmentation are two methods. One is compaction and the other one is paging. So compaction is not possible during if the relocation is done during load time or compile time. It can only be implemented for the dynamic loading of the code. So, here in this session, we are going to learn the paging, a solution for the external fragmentation, second solution, right? And this is the best solution to avoid the fragmentation problems. Okay. So, what is paging? Paging is nothing but it is a technique that permits physical address space of a process to be non-contiguous. It avoids external fragmentation. It also avoids the problem of storing variable sized memory chunks onto the backing store. We know that the swapping takes place whenever a process waits in the processor, right? So it should be uh, printed from the processor, and at the same time its content, its data and instruction should be removed from the main memory, and they must be loaded back into the high speed backing store, right? So this backing store, it is nothing but the hard disk, right? In again a disk it is. So this is compared to the other memory operations, its operation, memory operation is again slow, and it also suffers from the fragmentation problem. So this paging method also avoids this problem of fragmentation of backing store. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೇಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿತ್ತು, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಮೆಮ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಮೆಮ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಪೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಲಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್, ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದೇ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೇಜಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಪೇಜಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೆಮ್ರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಪ್ರಾಸೆಸದ್ದು. ಆ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಸ್ಪೇಸ್ ಮೆಮ್ರಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. Okay, and it also avoids the storing of the variable sized memory chunks. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪೇಜಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಏನು ಸ್ವಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ, ಏನು ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ
ಪೇಜಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ the recent versions of operating system, they all implement this paging concept. Okay, so one more thing here. So earlier versions of paging, so ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಆ ಪೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್, ದಿಸ್ ಪೇಜಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಪೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. In paging scheme, the physical memory is divided into fixed sized blocks called as frames, and the logical memory is divided into the same blocks of same size called as pages. And the size of these pages, it ranges from 512 bytes to 16 megabytes, and the size is always the power of 2, like 2, 4, 8, like that. Okay, so now the physical memory, so whenever any process wants to be loaded into the main memory, then these pages of that process are loaded into the frames, the free frames that are available on the physical memory. So let us see how the hardware support, okay, is given for the uh, paging scheme. Okay, so here every address, so you can see this is a support paging hardware. So every address, logical address that is generated by the CPU is split up into two parts. Okay, so it is divided into two parts. One is called as page number and the second part is called as page offset. So page number we denote it as P and page offset we denote it as D. Okay, so what this P represents, it is an index to a page table. So what this page table, it's a data structure that holds the page number and its corresponding frame number. Okay, that we'll see later. So this page number or P is nothing but it is used as index. You can see from the here diagram here. So it acts as a index to the ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ memory within that page. Okay, so you can see here, suppose this is one page of your physical memory, so in that where exactly this frame should be loaded, so it represents that the displacement within the page. Okay, so D is nothing but the displacement within the page. Okay, it represents that. So when you add up these two, you will get the actual physical address of the process. Okay, so now let us see this whatever I have said. Okay, so the representation, how it is represented symbolically. Okay, so if you assume that the total logical address space is 2 raised to m and the page size is represented as 2 raised to n, then the high order m minus n. Okay, so this m minus n value always represents the page number. Okay, and the low order n, okay, so the total number of bits n, okay, it represents the page offset. Okay, so P means it is the page number, D means it is the page offset or displacement within the same page. Okay, next we will see the paging hardware support for implementation of paging. So every address, you can see from the diagram, every address that is generated by the CPU is splitted, it is divided into two parts. Okay, so these two parts, the first part is called as page number and the second part is called as offset. So this page number is the index, okay, of the page table. So this page table is a data structure that holds the page number and its corresponding frame number of the physical memory, and then it is compared here. Okay, so you can see here it is the f value will get, right? So this f value is added directly to the offset value
to get the actual physical frame number. Okay. So let me revise this. So paging scheme ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮ್ರಿಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಮ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸಿ ಪಿ ಯು ಇಂದ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುವಂಥ ಮೆಮ್ರಿ ಚಂಕ್ಸ್ ಅವು. ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಮ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೇಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಪೇಜ್ ಸೈಜ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಸೈಜ್ ಅದರದ್ದು 512 ಬೈಟ್ಸಿಂದ 16 MB ವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇರಬಹುದು ಆ ಪೇಜ್ ಸೈಜು. ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇನ್ ಮೆಮ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಏನು ಪೇಜಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪೇಜಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಯಾವುದು ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆ ಮೇನ್ ಮೆಮ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಜಸನ್ನು ತಂದು ಏನು ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ, ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಪೇಜಸ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದು ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆ ಆ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪೇಜಸ್ ಹೋಗಿ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಮೆಮ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸೊ ಪೇಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ನಂಬರ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೋಗಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇರುವಂಥ ಮೆಮ್ರಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಮ್ರಿನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಈಗೇನು ಎವ್ರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವೇನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪಿ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈ ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಅದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೋದರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ 0 1 2 3 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ಈ 4ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ನಂಬರ್. ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮ್ರಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು, ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. Okay, so this is the hardware support for the paging. Okay, so next we will see one example on this. You can see from the diagram there are totally 4 pages: page 0, page 1, page 2 and page 3. So this is what logical memory is. The logical memory is divided into 4 pages. And this side we have a physical memory. So physical memory, you can see from the diagram, it is divided into the same size frames. So in these frames, so this is one frame, this is second frame, like this. So in these frames you are going to load these pages. Okay, so who does this translation is nothing but the page table. So you can see here, so page 0, so page 0 is mapped to frame 1, page 1 is mapped to frame 0. Next, page 2 is mapped to frame 3 of physical memory. Next, page 3 of logical address is mapped to frame 7 of physical memories. Okay, so let us see this with one concrete example. So let us assume that the total size of the page is 4 bytes. So it is nothing but the n. Then n becomes what? 2, because 2 raised to 2 is how much? 4. So hence we call the total page size is 4 bytes. Okay, so that is represented here. Next we'll assume that m is equal to 4. So if m is equal to 4, then it is how much? The total size you can just observe here, it is 2 raised to 5 or m minus n we said, right? So it is nothing but the 32 bytes here.
So 32 bytes is the total memory here. Okay, so the 32 bytes you can see from here. Okay, so 0 to 32. So 32 means how many pages will be there here? You can load how many pages? Total 8 pages, because each page is of size 4 bytes. Hence we can just say there are totally how many pages you can load into this total physical memory. It is 8 pages. So you can see from the diagram. So this is first page you can load. This is second page, third page, fourth page, like this. Okay, fifth, seventh, sorry, sixth, seventh, eighth. So totally 8 pages you can load into this physical memory. Okay, so let us see how the mapping takes place here. So we can see from the diagram, the page 0 means it contains 0, 1, 2, 3. So total 4 bytes, right? So this we can call it as page 0. So this is page 0. Then from here to here, it is page 1. From here to here, it is total 4 bytes, right? So this is page 2. Next from here to here, it is what? Page 3. So now you can just map. Page 0 is mapped to fifth frame. So where is that fifth frame? So just find it out. So this is 0, 4. Here it is fifth frame, right? So how to calculate the values now? So it is in the fifth frame. So 5, you just multiply this one with the 4. Why? Because it is mapped to 4 equal bytes, right? So 5 into 4. So this will become the frame number, plus this will become what? The frame number, right? So next, plus you should add offset of this page here. Here it is, the offset is 0. Suppose you want to load the 0 byte, so it is nothing but the 5 plus 4 plus 0. So it is totally how much? 20. So it should be loaded in the 20th memory location. So you can see it is the page A, you can see, right? So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ A B C D ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಟಿಗೆ A ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈಟ್ B, ಥರ್ಡ್ ಬೈಟ್ C, ಫೋರ್ತ್ ಬೈಟ್ D ಆಫ್ ಪೇಜ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಟಿಗೆ ನಾವು ಇ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈಟಿಗೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಥರ್ಡ್ ಬೈಟಿಗೆ ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫೋರ್ತ್ ಬೈಟಿಗೆ ಎಚ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಎ ಅನ್ನೋ ಬೈಟನ್ನು ನಾವು 20th ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ 20 ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಟನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಬಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. 5 into 4. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 is fixed. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ 4 bytes ಆಫ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಸೈಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 4 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬೈಟಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಿಫ್ತ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸೊ 5 ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಸೊ 1 ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 21. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಬಿ ಬೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಬಿ ಬೈಟು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ 21. ಸೊ 21 ಮೆಮ್ರಿ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಬಿ ಬಂದು ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ okay, last mapping. We'll just see one other page, the last one, 14 will take. Okay, so nothing but the O. So next we want to load O page. Okay, so O page ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಂದು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಅಗೇನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರದ್ದು? 3 ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು 3 ಪೇಜ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ 3 ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಿದೆ? ಪೇಜ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ 3ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 2, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ 2ಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 2ಗೆ ಇಂಟು 4 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟು 4 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು? ಆಫ್ಸೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಥರ್ಡ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬೈಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈಟು, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಬೈಟು. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ? ಥರ್ಡ್ ಬೈಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? +3 ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 2 + 4 + 3 ಅಂದರೆ 8 + 3 ಇಟ್ ಈಸ್ 11. ಸೊ 11th ಮೆಮ್ರಿ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು? ಓ ಅನ್ನೋ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಡೈಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಓ.
So it is nothing but the 11th, sorry, it should be 10. Why? Because it started from 0 ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 0 1 ಸಾರಿ 0 ಇಂದ ಸಾರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 0 1 2 3. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದಕ್ಕೆ +2 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ +2 ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ನಾವು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಫ್ಸೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0, ರೈಟ್? ಇದು 0, ಇದು 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 2. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 + 2 × 4 + 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಮೆಮ್ರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8 9 10th ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಏನು ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಮೆಮ್ರಿ ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಂದರೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಪೇಜ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಪೇಜ್ 3 ನಿಮ್ಮದು. ಸೊ ಈಗ ಪೇಜ್ 3ಅಲ್ಲಿ ಇದು 0th ಬೈಟು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬೈಟು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅದು, ಹೌದಾ? ಇದರಿಂದ ಪೇಜ್. ಸೊ ನೀವು 3 ಪೇಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ ಫ್ರೇಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ, 2 ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪೇಜ್ ಸೈಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ 4. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಫ್ರೇಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದು ಫ್ರೇಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 0 1 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ +2 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೆಷ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 10, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ 10 ಯು ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮೇನ್ ಮೆಮ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 9, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು, 10. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 10th ಮೆಮ್ರಿ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೈಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ಬೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್. Operating system maintains the list of free frames, and whenever a process needs to be loaded into the main memory, okay, it selects the free frames from one and then next. Okay, so you can see here the page 0, you can see the first initial page is page 0 of process. Okay, then it selects the first free frame from the list. What is that, 14? So it is loaded into the 14th frame. At the same time it is updated into the page table. You can see from the diagram. Okay, so 14 is updated in the page table. Okay, so this is before and this is after. So initially before allocation there is no entry in the page table. So your page table is blank. So PT anta baritini nanu page table ge. So totally how many pages are there? 0 1 2 and then 3. So initially this is blank. Okay, so after allocation that 14 is entered into the page table for corresponding page 0. Next page 1 should be loaded. So page 1 ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, next frame ಯಾವ್ದು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 13. So 13 ಅನ್ನು select ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ and it will be loaded here. So same thing is updated in the page table. So ಯಾವಾಗ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೇಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is updated in the page table. And this continues to load all the pages of the process. So total ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, 4 pages ಇರೋದ್ರಿಂದ till 20 ವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so next is what the overhead of maintaining the page table. So page table overhead ಹೆಂಗೆ increase ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, it is directly proportional to the size of the page selected. So most of the operating systems will select the size of the page is 4 KB or it may be of 8 KB. ಸೊ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 4 KB ಇಂದ 8 KB ವರೆಗೂ ಪೇಜ್ ಸೈಜನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸೊಲಾರಿಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಪೇಜ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ 8 KB ಇಂದ 4 MB ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 4 KB ಆರ್ 4 MB ವರೆಗೂ ಅದರದ್ದು
ಪೇಜ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ದೀಸ್ ಪೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅದನ್ನು ಪೇಜನ್ನು ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೇಜ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಪೇಜ್ ಸೈಜ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಬೈಟ್ 2 ಬೈಟ್ ಈ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಎದಕ್ಕಂತಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್. ಹೌದಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಸೈಜ್ ಪೇಜನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮೋರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಪೇಜ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಪೇಜ್ ಸೈಜನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಪೇಜ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 4 MB, if it is in terms of MB, if it is chosen, what will happen, the entries in the page table will be less, but it leads to fragmentation. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ P1 ನೀಡ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ 5 bytes of memory ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, and we assuming that the last example will just remember that only. So it has taken 4 bytes of page, right? So ಈಗ suppose ಇದಕ್ಕೆ 4 bytes ನಾವು split up ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 bytes plus 1 byte will remain, right? ಸೊ ಈಗ 4 bytesಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಫ್ರೇಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ 1 ಫ್ರೇಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 ಬೈಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಫ್ರೇಮನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 4 ಬೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು 3 ಬೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ದಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೇಜಿಂಗ್. ಸೊ ಪೇಜಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಥಡ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಿಯರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡೇಬಲ್, but it avoids external fragmentation. So there is no, what you can say, external fragmentation. So allocate ಆಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಥವಾ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬ್ಲಾಕಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ಯಾವುದೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಫ್ರೀ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪೇಜಿಂಗ್. ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಮರಿನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಪೇಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಜ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಪೇಜ್ ಸೈಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. And at the same time, the overhead in maintaining the page table is also dependent on the selection of the page size. Hence, the page size should be selected in a smart way. So, smartly we should select the page size. Okay, next question is how the operating system should maintain the details about these free frames. So operating system ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಫ್ರೇಮ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಯಾವ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ರೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾವೋ, ಯಾವ ಫ್ರೇಮ್ಸಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಜಸನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಓಕೆ, ವೆದರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಟೇಬಲ್. Along with this frame table, the operating system also maintains a copy of page table, and this copy of page table helps the operating system in translating the logical address into physical address manually, and this same information is used by the dispatcher during the context switching. And one more important aspect of paging is the clear separation of the memory of
user view of memory and the actual physical memory. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇನನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ಸ್ ದ ಯೂಸರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಮ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಮ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಏನು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಜಿಕಲಿಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಡನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೂಸರ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನ್ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ is loaded into the memory in a single big ಸ್ಪೇಸ್, ಮೆಮ್ರಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಏನಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೂಸರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅವ್ರು ಏನು ಯೂಸರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಮೆಮ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ದೇ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೇಜಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ, ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಮೇನ್ ಮೆಮ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪೇಜ್ 0, ಪೇಜ್ 1. ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಮೇನ್ ಮೆಮ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಮ್ರಿ. ಸೊ ಏನು ನಾವು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಯೂಸರ್, ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಇರೋರು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ನಾವು ಮೇನ್ ಮೆಮ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪೇಜಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿವೈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪೇಜಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಪೇಜಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪೇಜ್ ಸೈಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೈಜ್ ಇಸ್ 512 bytes to 16 MB bytes ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮ್ರಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಏನು ಪೇಜಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಆಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಪೇಜ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಪೇಜಿಂಗ್ ಇದ್ದಂತಂದರೆ, it also avoids the problem of storing variable sized memory chunks on the backing store during swapping. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮೇನ್ ಮೆಮ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸೈಜನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಏನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಡಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಪೇಜ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮ್ರಿ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಪಿ ಮತ್ತು ಡಿ, ಪಿ ಇಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ರೇಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮ್ರಿ address. Okay, so next we have seen the example on this paging model. So ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಮ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪೇಜಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ರೇಮ್ನ ಪೇಜನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದರ ಹೆಸರು ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಸಾ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Next, the allocation, how the allocation is done by the operating system. So already ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಫ್ರೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ to maintain the free frame details. Okay, and then the page table should be entered whenever there is allocation of free frame to the process. So ಇದನ್ನು ನಾವು with example we have seen, and also the internal fragmentation, how it occurs in paging. Next we'll solve some questions. The first question is, physical memory is broken into fixed size blocks called dash. The option A,
frames, option B, pages, option C, backing store, option D, none of the above. Here the answer is, it is ಫ್ರೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮ್ರಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಮ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಪೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಮ್ರಿ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇಂಟು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫ್ರೇಮ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ pages, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ backing store, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ none of the above. ಸೊ here the answer is ಬಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೊ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಮ್ರಿ ಏನಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Third question, every address generated by the CPU is divided into two parts. They are option A, frame bit and page number, option B, page number and page offset, option C, page offset and frame bit, option D, frame offset and page offset. The answer here is B. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಹೌದಾ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ನಮ್ದು ಏನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಂದ, ಸಿ ಪಿ ಯು ಇಂದ, ಅದನ್ನು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಆಫ್ಸೆಟ್. ಸೊ ಇದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಬಿ. Fourth question, the dash is used as index into the page table. Option A, frame bit, option B, page number, option C, page offset, option D, frame offset. So here the answer is page number. So ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಪೇಜ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, it is page number. Answer is B here. Next question, the size of page is typically dash. Option A, varied, option B, power of 2, option C, power of 4, option D, none of the above mentioned. Answer here is power of 2. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೈಜ್, ಪೇಜ್ ಸೈಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ.